Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه الحلقه اللي فاتت قدرنا نخلص شابتر 3 reproduction in living organisms. الحلقه دي الحقيقه تبقى اسئله على الشابتر كله، على شابتر 3، وشابتر 3 طبعا اكبر شابتر عندنا في المنهج، عليه كم كبير من الدرجات، في ديتيلز كتيره محتاجه ان الناس تبقى واخده بالها منها. كل اللي مطلوب من حضراتكم كراسه وقلم ونركز كده. السؤال السهل خلاص ما نكتبوش، خلاص احنا عارفينه. السؤال اللي تحسدوا فيه تريكه ولا حاجه ده تكتبه وتعمل اجابته. اوكي، نبدا بقى باول سؤال. الاسئله الاسهل طبعا عندنا زي scientific terms. اول scientific term عندنا هيقابلنا قدامنا كده بيقول لي the cells which secrete a fluid to nourish the sperms inside the testes. بيسأل حضراتكم على certain kind of cells inside the seminiferous tubules to feed the sperms or to nourish the sperms. السؤال سهل بسيط. هاخد بالي بس ان جوه السيلز فيه سيرتولي، جوه السيمينيفرس تيوبيولز سيرتولي سيلز. سيرتولي سيلز دي السيل الكبيره اللي لونها يلو قدام حضراتكم دلوقتي، اللي دايما الاقي فيه accumulation of sperms around the سيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز زي ما هي بتعمل food to feed the sperms، هي كمان عندها an immunization function. السؤال اللي بعد كده برضو give scientific term. A group of cells inside the test secrete testosterone hormone. طالما بيتكلم على هرمون يبقى السيلز ديت مش جوه السيمينيفرس تيوبيولز، ده outside the seminiferous tubules، يبقى نقول عليها interstitial cells. interstitial cells السيلز دي اللي بين السيمينيفرس تيوبيولز with each other. افكر حضراتكم ان interstitial cells دي جت في الكتاب مرتين، مره لما كنا بنتكلم عن البادنج in multicellular organisms وقلنا from the interstitial cells of the multicellular organisms as a hydra the bud will produce or is produced. يبقى هنا كان الانترستيشيال سيل ده عدت علينا مره في البادنج in multicellular organism which is the cells that responsible for the formation of the bud. لكن كمان هنا inside the test the presence of the interstitial cells between the seminiferous tubules that responsible for the secretion of male hormones. كنا بنسميهم androgens، وكان الهرمونز دي testosterone and androsterone which are responsible for the appearance of the male secondary sexual characters. السؤال اللي بعد كده قدامنا بيقول لنا tubules inside the testes produce sperms. بيتكلم عن التيوبيولز اللي responsible for the secretion of sperms، طبعا اسمها seminiferous tubules اللي قدامنا دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the cells formed from the mitosis of the testes primary germ cells several times. وكأني بقول لحضرتك لما البرايمري جيرم سيلز تعمل divided by mitosis many times. فاكرين الستيج دي كان اسمها multiplication. برايمري جيرم سيل هنا هتعمل ايه؟ بالظبط هتعمل سبرماتوجونيا. سبرماتوجونيا لما كان البرايمري جيرم سيلز تعمل division many times by mitosis، بسمي الستيج دي the multiplication stage، وبنسمي السيلز that produced as a result of the multiplication stage is spermatogonia. spermatogonia the great number of cells اللي يحصل لها growth بعد كده تبقى primary spermatocyte and so on. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي a stage formed when the spermatogonia cells store an amount of food. كأني بيتكلم عن الجروس ستيج، بيقول لنا the growth stage change spermatogonia into A لما تعمل storing great amount of food. لسه قايلين دلوقتي بتعمل primary or first spermatocyte. يبقى اللي حصل لها جروس وكبرت دي اللي بنقول عليها the first spermatocyte. ناخد بالنا كويس جدا من السبرماتوجينس كويس. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا the haploid cells change directly into sperms without division. من السيلز اللي هابلويد اللي هي هتتحول لسبيرمس. السيلز ديت اسمها سبرماتيدز اللي هي في اخر ستيج دي. لو حد فاكر اخر ستيج كان اسمها ايه؟ بالظبط كان اسمها ميتامورفوزس. افتكر ان الفور ستيجز اوف ذا سبرماتوجينس كان the first stage is the multiplication where the primary germ cells divided by mitosis many times to produce spermatogonia.
The spermatogonia can grow and store great amount of food through the growth stage and change into primary spermatocyte. The primary spermatocyte pass through the maturation. Maturation means meiosis 1 and meiosis 2. Through meiosis 1, the primary spermatocyte divided by meiosis 1 to produce 2 haploid secondary spermatocyte. But during the meiosis 2, each secondary spermatocyte divided to produce 2 spermatids. So the spermatogonia, or the 1 cells of the spermatogonia, produce 4 spermatids, each pass through the metamorphosis stage and change into sperms. دي كانت اسمها stages of spermatogenesis or the formation of sperms. شوف السؤال اللي بعده عندنا، بيقول لي an organelle inside the sperms secrete the hyaluronic enzyme. بيسأل على organelle inside the sperms secrete hyaluronic enzyme. طبعا اسمها أكروسوم. أكروسوم at the head of the sperm responsible for the secretion of hyaluronic enzyme. نفتكر ان الهيالورونيك انزيم ده dissolve the hyaluronic acid which adhere the coat around the ovum to facilitate the penetration of the sperm. يعني الماتيور اوفا دي او السكندري اوسايت بيبقى حواليها coat of cells علشان نشيل الكود ده. الكود ده adhered by the hyaluronic acid, so we need sufficient amount of hyaluronic enzyme which is secreted by acrosome. Therefore, we need great amount of sperms during the penetration process. But one sperm only can penetrate the ovum and allow the secondary oocyte to change into ovum, which divided during the or after the formation of zygote into 2 cells called plastomere after 1 day. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the cells formed from the mitosis of ovary primary germ cells several times. برضو هنا بنتكلم عن المالتيبليكيشن بس مش في السبرماتوجينسيس، مالتيبليكيشن ان اوجينس. بعد ما كانت هناك بيديني اوجونيا، بيديني سبرماتوجونيا، هنا هيديني اوجونيا. دي الرايت انسر. طبعا هنا البرايمري جيرم سيلز اللي قدامنا دي عملت ديفيجن كتير، ادتني اوجونيا السيلز اللي از ريزلت اوف ميتوزيس ديفيجن. هنكمل الباقي لكن ممكن يجي اسئله تانية بالشكل ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the period of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. يعني الاوفري هيبقى اكتف عشان يعمل production of ova كل قد ايه؟ البيريود دي الناس بتسميها the breathing cycles. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a phase when the ovary stimulated to produce gravium follicle, the stage when the ovary or when the ovary stimulated to form gravium follicle. خلينا فاكرين ان دي اسمها proliferation stage. proliferation stage كنا بديناها لما قلنا the pituitary gland secrete FSH hormone which pass through the blood to reach the ovary and stimulate the ovary to produce gravium follicle. The gravium follicle responsible for the secretion of estrogen hormone. The estrogen increase the thickness of the endometrium and responsible for the appearance of the female secondary sexual character and also regulate the menstruation cycle. طبعا estrogen بنقول estrogen يبقى على طول بروجس يبقى secreted from the gravium follicle. طالما gravium follicle يبقى secreted as action of the FSH hormone which is secreted from the pituitary gland. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the phase when the gravium follicle release the mature ova. دي بعد البروليفريشن اللي اخدت 10 days بتيجي ستيج تانية or phase تانية بنسميها ovulation take about 14 days. يبقى الستيج اللي بيسأل عليها دلوقتي اسمها ovulation. خلينا فاكرين انه لما كان البيتيوتري جلاند بتعمل سكريت FSH هرمون، الاف اس اتش هرمون ده بيروح للاوفري يخليه يعمل جرافيوم فوليكل. الجرافيوم فوليكل طبعا هنمشي كده، الجرافيوم فوليكل ابتدت تتعمل الجرافيوم فوليكل هنا جواها الاوفم، وبعد 10 دايز تبدا الاوفيوليشن where the pituitary gland secrete LH hormone or luteinizing hormone which stimulates the gravium follicle to release the mature ova and change into corpus luteum. وبعد كده الكوربس لوتيم يعمل سكريت اوف بروجستيرون هرمون اللي كان على الارض هو من يوم 14 ابتدى يزيد، ده بيعمل increase the thickness of the endometrium, increase the vascularity of the endometrium and also adhere the endometrium in the uterine muscle during the pregnancy. يبقى مهم قوي قوي ان البيتيوتري جلاند هي اللي بتعمل لي كنترولنج للحكايه دي كلها.
من اول ما تعمل سكريشن لاف اس اتش هرمون، ده في البروليفريشن ستيج اللي تيك اباوت 10 days. وبعدين نيجي لستيج ثانيه اسمها اوفيوليشن when the pituitary gland secrete luteinizing hormone which stimulates the gravium follicle to release the mature ova and change into corpus luteum. طبعا الكوربس لوتيم هيعمل سكريشن للبروجستيرون هرمون اللي هو بيعمل keep the endometrium or adheres the endometrium and increase the vascularity of the endometrium. يفضل طالما في pregnancy يبقى في بروجستيرون هرمون لغايه 9th month. السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer. FSH hormone or follicle stimulating hormone is secreted from dots. التشويسز اللي عندنا جرافيوم فوليكل، بيتيوتري جلاند، كوربس ليوتيوم، ادرينالين جلاند. طبعا ادرينال جلاند طبعا الانسر سهله قوي اللي هي دي بيتيوتري جلاند اور ذا ادينو هايبوفيسس اوف ذا بيتيوتري جلاند. بيتيوتري جلاند تو لوبس زي ما احنا شايفين، ده بنقول عليه ادينو هايبوفيسس اللي هو الانتيريور لوب اند ذا ميد لوب، لكن كمان البوستيريور لوب مع الانفانديبولم بنسميها دي نيرو هايبوفيسس. طبعا البيتيوتري جلاند لما اقول اف اس اتش هرمون يبقى بيتكلم عن الادينو هايبوفيسس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جرافيوم فوليكل سكريتس دوتس، وبعدين بيقول لي بروجستيرون، ستيروجين، اف اس اتش، ال اتش. طبعا جرافيوم فوليكل قلنا على طول يبقى ستيروجين هرمون، والاستيروجين ليه اسم تاني حد فاكره؟ بالظبط اسمه استراديول هرمون، يبقى هو اسمه ستيروجين واسمه استراديول. ده بيحصل له secretion from the gravium follicle. الهرمون ده responsible for the appearance of the female secondary sexual character, responsible for the growth of the endometrium and also regulates the menstruation cycle. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي during the active reproductive life of a woman about dots ova only mature. بيسألني عن النمبر اوف ماتيور اوفا during the fecund years، وبعدين بيقول لي الشويسز 100 200 400 600. طبعا العادي ان هم 400 دي الرايت انسرز، وده النمبر اوف اوفا that get or found inside the two ovaries during the fecund years. طبعا في الاول كان في thousands of ova during the embryonic stages. thousands of ova دي بيحصل لهم decay و some of them or most of them die. اول ما نوصل للبيوبرتي يعني من 12 ل 15 days بيبقى النمبر اوف اوفا about 400 اوفا. 400 اوفا هنا كل اوفري هيحصل alternation with the two ovaries each produce one ovum each 28 days. طب كل واحد هيطلع لي اوفم كل 28 days، يبقى نشوف ال 400 دول هيخلصوا خلال قد ايه؟ حوالي 30 years. طب واحنا قلنا اصلا السكشوال ماتيوريتي او البيوبرتي كانت 15، يبقى من ال 15 نحط كمان 13 نحط 30 years كمان، يبقى انا عندي 45 years دي اللي بتوصلني بعد كده للمينوبيوزس ستيج where the absence of any ova inside the ovaries of the female. السؤال اللي بعد كده The number of chromosomes is reduced during spermatogenesis in the dots phase. طالما ريديوس يبقى مايوزس 1، والمايوزس 1 بيحصل على طول في الماتيوريشن ستيج اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. السؤال اللي بعده هنا بيسالني على المايوزس 1 occur during the spermatogenesis in the dots phase. برضه طالما مايوزس 1 مايوزس 2 اي مايوزس يبقى ماتيوريشن على طول. في الماتيوريشن بيحصل reduce the number of chromosomes to the half number to form gametes. طبعا مهم قوي قوي ان يحصل مايوزس عشان نعمل جاميتس. الجاميتس دي هتبقى فيها الهابلويد نمبر اوف كروموسومز because after the fertilization or the fusion between male and female gametes zygote 2N or diploid is formed. يبقى هنا بيتعمل zygote بعد الفيرتلايزيشن، وبالتالي لازم يبقى فيه هابلويد سيلز. طبعا المايوزس ممكن يعمل لي جاميتس في حالات تانية زي الميل or الدرون of honey bee. هنا السبرمز are formed as a result of mitosis division. برضو حضراتكم في الافيد انسكت الاوفا بتطلع احيانا باي ذا مايتوسيس ديفيجن، يعني بتطلع اوفا 2N. برضو حضراتكم لما اجي في الجاميتوسايت انفيرنس، جاميتوسايت ده هابلويد
برضو بيطلع سيليتد سبيرمس اللي هي الميل جاميتس، والاكسل اللي هي الفيميل جاميت من الانثريديا والارشيجونيا باي ميتوزيس ديفيجن. ففي اكسبشنات كده للفورميشن اوف جاميتس بتطلع بالميتوزيس، لكن في كل الهاير ليفينج اورجانيزمز طبعا بتبقى مايوتيك ديفيجن. شوف السؤال اللي بعده، بيقول the fertilization of the ovum occurs in dots. وبعدين بيقول لي uterus, the upper part of fallopian tube, the last half of fallopian tube، وبعدين the ovary. طبعا fertilization of the ovum occur in the first third part of fallopian tube، اقدر اقول عليه the upper part of fallopian tube. في المكان ده هنا بيحصل fertilization. ليه في المكان ده يحصل fertilization؟ مش بيحصل fertilization جوه اليوتريس. ليه؟ مفيش حاجه اسمها fertilization inside the uterus. ليه؟ لان الاوفم كان survive for not more 1 to 2 days. الاوفم هتفضل عايشه يوم يومين. طيب هي محتاجه توصل لليوتريس في قد ايه؟ about from 5 to 7 days. طب يبقى علشان يحصل fertilization inside the uterus هتكون الاوفم هنا die. طبعا علشان كده الحل ايه؟ يبقى هنا الفيرتلايزيشن takes place at the first third part of the fallopian tube. فكر حضراتكم برضو the sperm survive for not more 2 to 3 days inside the female reproductive system or genital system. السؤال اللي بعد كده بيقول لي LH hormone or luteinizing hormone is secreted from dots: the gravium follicle, the corpus luteum, the endometrium, the pituitary gland. سؤال سهل جدا. ال FSH وال LH دول secreted from the adenohypophysis of the pituitary gland، واتكلمنا من شوية عن stage اسمها ovulation ودي take about 14 days. السؤال اللي بعد كده بيقول لي abortion may occur due to dots. امتى يحصل abortion؟ هنا بيقول لي removing of the ovaries after the 4th month. لا، لو شلت الاوفرز قبل الفورث مانث في بلاسينتا بتعمل بروجستيرون هرمون مش هيحصل. طب هنا removing the anterior lobe of pituitary gland، نفتكر الانتيريور lobe of pituitary gland لسه كنا بنقول عليه انه سكريت LH هرمون، وال LH هرمون ده مرتبط تماما بالكوربس ليوتيم. طيب وبعدين removing the posterior lobe of pituitary gland، posterior lobe ملوش علاقه بموضوع الابورشن. وبعدين خصوصا انه حصل له ريموفنج كمان مش حصل له تيومر. decreasing the FSH هرمون ملناش دعوه بالاف اس اتش هرمون. يبقى الرايت انسر removing the anterior lobe of pituitary gland، لان الانتيريور lobe of pituitary gland responsible for the secretion of the luteinizing hormone. luteinizing hormone ده مسؤول عن الجروس of the corpus luteum. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ciliated sperms, amphogere or furnace are formed by dots. لسه من شويه قلنا في اكسبشنات كده للفورميشن اوف جاميتس باي ميتوزيس. هنا مش هيبقى مايوزيس ديفيجن، هيبقى على طول ميتوزيس ديفيجن. طبعا الارشيجونيا والسبوروجونيا دول مش تايب اوف ديفيجن. هو بيسالني فورمد باي ايه مش فورمد فين، وحتى كمان ما فيش انسريديا لو فورمد فين. يبقى هنا حضراتكم فاكرين ان الجاميتوفايت اللي عنده الارشيجونيا اللي هي الفيميل اورجان اوف فيرنس والانثريديا اللي هي الميل اورجانز اوف فيرنس، هنا لازم علشان الجاميتوسايت ده هابلويد يبقى لازم الفورميشن اوف جاميتس يبقى تيكس بليس باي ميتوزيس ديفيجن. الميتوزيس ديفيجن خلينا فاكرين ان هو allow the mother cell to divide to produce two cells similar to the mother cell. يعني لو كانت المذر سيل 2n يدي 2 cells each 2n. لو المذر سيل هابلويد يعني 1n هيدي 2 cells هابلويد 1n. يبقى علشان كده هنا formation of gametes in furnace takes place by mitosis division. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by each of the following. سؤال زي ده ممكن يبقى عليه درجة في الامتحان سهلة ومضمونة. بيقول لي what's meant by reproduction. يعني ايه reproduction؟ Reproduction is a vital process carried out by living organism to keep their species and protect them from extinction. لو في living organism ما عملش reproduction مش هيجرى للليفنج organism ده حاجة، لأن reproduction is not a vital activity to keep the life of the individual, but it's a vital activity to keep the species or the kind of the living organism against extinction. يبقى احنا هنا بنحافظ على النوع.
طب لو حد اي living organism is not carry out the reproduction process هيجرى له حاجه؟ لا مش هيجرى له حاجه، لان العادي ان دي بروسيس مش ما هياش vegetative activity. الفيجيتيف activity زي nutrition, respiration, excretion, cross دي keeps the life of the individual. لكن reproduction act as a kind of vital activities that keeps the species against extinction. طبعا كنا قلنا قبل كده ان الكاباسيتي اوف reproduction in dinosaurs for example decrease so that leads to the extinction of the dinosaurs. الديناصورز كانت الريبرودكشن بتاعها قليل، طالما قليل يبقى على طول يفضل يقل العدد لغايه ما يحصل له extinction، وده اعتقد بيحصل دلوقتي. العدد كبير جدا من الليفنج اورجانيزمز لما يحصل decrease الريت اوف reproduction ده leads to extinction. شوف السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what's meant by each of the following، وبعدين هنا بيقول لي binary fission. بيقول لي ايه الباينري فيشن ده؟ فاكرين شكل الاميبا اللي divided into two cells؟ الاميبا دي بتعمل reproduction by binary fission. طبعا الباينري فيشن act as a kind of asexual reproduction in which the nucleus divided mitotically into two parts followed by division of cytoplasm into two parts produce two daughter cells. هنستقبل تليفون من إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أيوة يا إيمان اتفضلي. What is the site and the function? عايزة site and function. For each of the following. أيوة. Generative nucleus. Generative nucleus. And the new cells. New cells. أوكي أشكر حضرتك لمتابعتك. في أسئلة تانية معاكي؟ ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك، أشكرك. طيب في سؤال بيقول لي عايز سايت اند فانكشن. اخد بالي من الأسئلة بتاعت سايت اند فانكشن دي، أنا عايز مكان الحاجة وهي إيه الدور اللي بيقوم بيه. لما نبدأ بجنريتيف نيوكليوس، جنريتيف نيوكليوس is located inside the pollen grain. يبقى الجنريتيف نيوكليوس دي موجودة جوه البولين جرينز. طب ايه الفانكشن بتاعت الجنريتيف نيوكليوس؟ الديفايدد باي ميتوزس، وما ينفعش طبعا مايوسس لان هي هابلويد. يبقى ديفايدد باي ميتوزس تو بروديوس تو ميل نيوكلاي. بيعملوا ايه؟ one of them fertilize the egg cell to form the zygote and the second fertilizes the two embryo sac nuclei to form the endosperm. يبقى حضراتكم الجنريتيف نيوكليوس دي واحنا بنذاكر البولين جرين نلاقي البولين جرين عندها جنريتيف نيوكليوس اند تيوب نيوكليوس. تيوب نيوكليوس دي responsible for the formation of pollen tube. تعمل البولين تيوب وصلت للمايكروبايل خلاص يحصل ديجنريشن للبولين تيوب نيوكليوس. طب الجنريتيف نيوكليوس دي بتعمل ديفيجن باي ميتوزس انتو تو نيوكلاي اسمهم تو ميل نيوكلاي. تو ميل نيوكلاي هيعملوا حاجه اسمها دبل فيرتلايزيشن، يعني fertilize the egg cell to form zygote and fertilize the two embryo sac nuclei to form the endosperm which act as a food to allow the zygote or the embryo to grow. يبقى السؤال الاول كان على الجنريتيف نيوكليوس وقلنا انه جوه البولين جرين وبتعمل ايه. النيوسيلس as a site it's surrounded by the embryo sac of the flower or inside the flowering plants. يبقى حوالين الامبريو ساك في nutritive tissue that feed the embryo sac، ده بنقول عليه نيوسيلس. والله لو انا جيت عند النيوسيلس واقول surround the embryo sac and act as a nutritive tissue يبقى انا جاوبت على السايت and the function. يبقى السايت ان هو surrounds the embryo sac in the flower of the flowering plants or the angiospermia. كمان النيوسيلس ده هو act as a nutritive tissue to feed the embryo sac. عارفين ان الامبريو ساك ده كل السيلز اللي جواه كل النيوكلاي اللي جواه هابلويد اول ما بيتعمل، وبعدين بيبقى فيه 3 سيلز near the micropyle. One is called egg cell and the 2 synergid cells, but the 3 cells away from the micropyle are called antipodal cells. But the 2 nuclei at the center of the embryo sac are called the 2 embryo sac nuclei. يبقى النيوسيلس باختصار nutritive tissue surround the embryo sac. اوكي؟ طيب نرجع تاني للأسئلة بتاعتنا اللي معانا. السؤال اللي قدامنا بيقول لي ده بارسينوجينسيس. لما يجي يقول لي ايه هو البارسينوجينسيس؟ بارسينوجينسيس ده the ability of the ovum to develop to produce complete individual without fertilization by male gamete.
طبعا البارثينوجينيسيس ده مش اي ايج سيل ممكن تعمل ديفلوب تو بروديوس كومبليت انديفيدوال ويزاوت فيرتلايزيشن. علشان في سيل تقدر، في ايج سيل تقدر وفي ايج سيل ما تقدرش، فلازم الديفينيشن هنا بيبدا بذا ابيليتي. عشان كده نقول ذا ابيليتي of the ovum or the egg cell to develop to produce complete individual without fertilization by male gamete. وخلينا فاكرين طبعا ان البارثينوجينيسيس كان artificial and natural parthenogenesis. كان artificial parthenogenesis in the frog, starfish, rabbits، لكن كانت natural in honeybee and the aphid insect. البارثينوجينيسيس act as a kind of asexual reproduction because it takes place by single parent. طيب يبقى ده ايه هو البارثينوجينيسيس، او يعني ايه بارثينوجينيسيس؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي ده تيشو كالتشر. يعني ايه تيشو كالتشر؟ زي ما احنا فاكرين كده a piece of carrot is located on a medium containing coconut milk. The piece of carrot developed to produce complete plant. ده بنقول عليه tissue culture. يبقى the growth of the tissues in a cultivated or if it cultivated in a proper nutritive medium containing plant hormones or auxins with a certain ratios to form a complete organism. الحقيقه الكاروت بلانت لو حطينا في الكوكونات ميلك، الكوكونات ميلك containing all the nutrients and the auxins that needed by the carrot plant to develop to produce complete plant. لكن لو اي بلانت تاني احنا بنعمل له النيوتريتيف ميديم بتاعته، نشوف الكومبوننتس بتاعت البلانت ده بيتكون من ايه، محتاج ايه as a food and the auxin or the nutrients and the auxins، وبعدين بنعمل الميديم ده ونحط البيس of plant inside the nutritive medium which containing all the nutrients and the auxins that stimulate this piece of the plant to develop to produce complete plant. فاحنا بنقول على ده tissue culture. بعد شوية هنتكلم عن الامبورتنس اوف تيشو كالتشر لما تيجي في سؤال what the importance of each of the following. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by sexual reproduction. طبعا reproduction يعني production of number of individuals، لكن sexual يبقى between two parents male and female. يبقى it's a type of reproduction that need the presence of two individuals a male and a female for the production of sexual gametes. يبقى احنا محتاجين sexual gametes by meiosis in higher living organisms. الجاميتس دي يحصل فيوجن بينهم علشان الفيوجن ده هيخليه يعمل لي زايجوت. الزايجوت محتاج فود، لما يحتاج فود هيحصل له جروس to form the embryo. يبقى ده kind of sexual reproduction او what's meant by sexual reproduction. السؤال اللي بعد كده بايرد بيقول لي what's meant by conjugation. افتكر ان الكونجوجيشن ده kind of sexual reproduction برضه، لكن takes place by the protozoa, algae and fungi during the unsuitable conditions زي ما قلنا drought, the absence of water, the absence of light, the impurities of water, the absence of the nutrients inside the medium. الدرو اللي قدام حضراتكم ده بيكلمني عن حاجه اسمها lateral conjugation in spirogyra، ودي بنشوفها في الامتحان كتير. انا عندي two cells هم of spirogyra each haploid or each one in. ابص الاقي الترانسفيرس wall between the cell disappear to allow the protoplasm of one cell to migrate to fuse with the next one to form the zygote. والzygote ده surround itself with the coat to form zygospore. The zygospore protect the zygote against the unsuitable conditions or the unfavorable condition. في drought، في increased temperature، في impurities، في toxic substance، في مش كل الحاجات اللي موجوده ال unsuitable conditions دي بيقدر الكوت اللي حوالين الزيجوت، عشان كده بنسميه زيجوسبور، يعمل protect it against the unsuitable conditions. But during the suitable conditions the germination takes place of the zygote and divided by meiosis to produce the filaments of the spirogyra. طبعا الفيلامنت اوف سبايروجايرا divided by binary fission. بعد كده طالما احنا بيحصل reproduction
during the suitable conditions or the favorable conditions. طالما suitable يبقى العادي ان هو يعمل binary fission علشان ده kind of asexual reproduction in primitive algae. لكن الconjugation ده بيحصل during the unsuitable condition، عشان كده ما بنقولش ان في alternation of generation in the life cycle of the Spirogyra because the two generations are not alternated with each other but each has its own environmental conditions. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by fertilization. طبعا fertilization is the fusion of the nucleus of the male gamete and the female gamete to form zygote. أنا عندي nucleus of male gamete haploid 1N, nucleus of female gamete haploid, the fusion between them that form zygote. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا the alternation of generations. What's meant by alternation of generations? Alternation of generations means the life cycle of the individual has two generations. One of them is produced as a result of sexual reproduction while the other is produced as a result of asexual reproduction as some plants and the animal species. طبعا السايكل بيبقى فيها two generations. One is produced as a result of sexual reproduction but the other as a result of asexual reproduction. طبعا دي السايكل بتاع الفيرنس اللي بنقول عليها the suitable model to explain the alternation of generations. تلاقي السبوروفايت ده هابلويد، السبوروفايت ده هابلويد بيعمل division by mitosis to produce sporangia، وبعدين السيلز inside the sporangia divided by meiosis to produce haploid spores. Spores get in the mud soils to produce green heart-shaped structure بنسميه gametophyte. gametophyte ده عنده الميل organ اللي بنسميها antheridia والفيميل organs اللي بنسميها archegonia. Inside the antheridia and the archegonia the gametes are formed by mitosis division علشان ده haploid. بعد كده the ciliated sperms swim in water and to reach the egg cell to form zygote. The zygote develop and it depends on the gametophyte to grow to form sporophyte. كأني عندي السبوروفايت ده is the stage that produced as a result of sexual reproduction، والجاميتوفايت ده جاي من سبور يعني as a result of asexual reproduction and they alternated with each other. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا give reason for some flowers called solitary apical while the other are called solitary axial. يعني ايه apical ويعني ايه axial؟ طبعا apical يعني terminal flower، axial يعني lateral flower. علشان كده نقول the flowers are called solitary apical because the first flower arrays from the terminal bud that stop the growth of the stem as that in the tulip, while the other flower arrays in lateral bud so the stem continue to grow as a petunia. يعني البلانت اللي عندي لو هو بالشكل ده على الجرونج تيب اللي بيكبر منها الستيم عمل فلاور، خلاص الستيم مش هيكبر تاني، بقى فيه فلاور في المكان ده عند الجرونج تيب. الفلاور اللي تطلع في الطرف دي نسميها ابيكال زي التيوليب وكل الناس تعرف التيوليب. لكن لو الستيم بيكبر كده وطلع من الجنب كده لاترال باد عمل لي فلاور، ستيم ملوش دعوه، بيكمل بيكبر تاني، مش بيقف، مش بيحصل ستوب ذا جروث اوف ذا ستيم، لكن بتتعمل الفلاور اللاترال فلاور اللي من الجنب دي، واللي من الجنب دي بنقول عليها اكزيال وساعات نسميها اوكزالاري، ودي مشهور بيها البيتونيا بلانت. شوف السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason for each of the following. السؤال بيقول لي wheat is called grains but beans is called seeds. وساعات يقول لي what's the difference between grains and the seeds. ومرة يقول لي the maize is called grain but the wheat is called the bean is called seed. ايه الفروق بقى؟ يعني ايه grain ويعني ايه seeds؟ طبعا wheat is the grain because the two integuments of the ovule and ovary wall fuse together to form a single walled fruit or forming a single seeded fruit. So that's called grain. يعني الجرين دي هي فروت كمان لوحدها. لكن the bean is called the seeds because the two integuments of the ovule half ring forming testa while the ovary wall becomes a precarp. كأن حضراتكم احنا فاكرين شكل الاوفري بتاع
الفلاور كان الفيميل اورجان اللي بنقول عليه جاينوزيوم composite of carpels. كانت each carpel consists of ovary, style and stigma. نيجي للاوفري هنا، لما بيجي يحصل formation of ovule بنلاقي ان الاوفيول دي كان عباره عن برايمري جيرم سيلز عملت مايوتيك ديفيجن، فالمايوسيس ديفيجن عمل 3 بولار بادي اند 1 سيل بسميها امبريو ساك. السيل بتاع الامبريو ساك دي فيها نيوكليوس بتعمل ديفيجن 3 successive times to form 8 nuclei. 8 nuclei group in each pole or 4 group in each pole، يعني 4 هنا وأربعة هنا. One from each group migrate to the center of the embryo sac، سميت دول 2 embryo sac nuclei اللي في السنتر. طب وال3 هنا وال3 هنا في ال2 poles، the 3 nuclei away from the micropyle change into cells which are called the antipodal cells. But the 3 nuclei that near the micropyle, the middle one is the egg cell and the 2 synergid cells at the 2 sides. طبعا التو انتيجومنتس اللي سراوند ذا امبريو ساك هنا لما يحصل لهم هاردنينج تو فورم ذا تيستا. تيستا دي القشره اللي واحنا بناكل الترمسه بنرمي قشره كده، اللب بنقزقزه، القشره اللي بنشيلها دي اسمها تيستا. دول اللي كانوا تو انتيجومنتس ار هاردنينج تو فورم ذا تيستا. طب السيدز دي بتبقى موجوده فين؟ دي بتبقى موجوده انسايد ذا فروت. طب والاوفري وول بقى عامل البريكارب. البريكارب دي القشره بتاعه البرتقانه. طب والسيدز هي البذور بتاعه البرتقانه اللي جوه، والبذره بتاعه البرتقانه عليها قشره اسمها تيستا. دول كانوا تو انتيجومنتس، ولسه الميكروبايل طبعا موجود في مكانه ما فيهوش انتيجومنتس عشان يعمل باسج زي ووتر فور جيرمينيشن. لكن الجرين انا جبت الاوفري وول والاوفري توشو والانتيجومنتس كلهم حصل لهم فيوجن توجذر تو فورم وان او سنجل سيدد فروت. كأن الحبة بتاعت الذرة دي هي فروت في حد ذاتها. ليه؟ أخدت كل الأوفري وول والأوفري تيشو والانتيجومنتس كلهم عملوا واحدة أسميها جرين، مش بقول عليها سيدز. السيدز دي بتبقى جوه الفروت وبتبقى دايكوت بلانت. الجرينز بتبقى مونوكوت بلانت وهي لوحدها سنجل سيدد فروت. شوف السؤال اللي بعده بيقول لنا برضو give reason for. السؤال بيقول لنا seedless fruits can be obtained artificially. نقدر نعمل فروت من غير seeds artificially. الإجابة سهلة. This can be done by spraying the activating substance at that of the andol acetic acid or naphthol acetic acid or the extract of the pollen grains that dissolved in water or ether solution that sprayed over the stigma of the flower. العادي ان احنا لو سيبنا البولين جرين جت على الاستجما هيبدأ يحصل كده، حصل بولينيشن، تبدا يحصل جيرمينيشن للبولين تيوب اوف ذا بولين جرين علشان تعمل فيرتلايزيشن. لما تعمل فيرتلايزيشن هنلاقي ان الاوفري ده بقى فروت كونتيننج سيدز. لما يبقى فروت كونتيننج سيدز نقول عليه كايند اوف سيكشوال ريبرودكشن، طلع لي سيدز هزرعها وطلع لي بلانتس كتيره. لكن لما اقول بارسينوكاربي، بارسينوكاربي ده ممكن يبقى ناتشورال وممكن يبقى ارتفيشال. بيبقى ناتشورال زي البنانا والباينابل، وممكن يبقى ارتفيشال احنا نعمله زي اللي بيحصل في الكيوكمبر والتوميتو وفي بلانتس كتيره او فروتس كتيره بتتعمل من غير سيدز، حاجات ما تتعدش. وبالتالي لما اجي انا اشوف هي الفروت اللي اتعملت دي او البارسينوكاربي ده act as a kind of sexual reproduction or kind of asexual reproduction. طبعا that is not act as a kind of reproduction، يعني له sexual وله asexual. It's just growth of the ovary. The ovary grow to form or to change into fruit without seeds. طب ما فيش seeds يبقى ما فيش حاجة هتتزرع، يعني ما فيش reproduction حصل. يبقى البارسينوكاربي act or just a growth of the ovary to change into fruit without seeds. يبقى ده نوع من الفورميشن او نوع من الجروث، لكن ما هوش act as a kind of reproduction. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو give reason for. In some flowers the first and the second whorl are called perianths. احنا العادي ان الفيرست كنا بنسميه كاليكس والسكند بنسميها كرولا، لكن ساعات ما نقولش كاليكس والكرولا ونقول عليهم هما الاثنين مع بعضهم perianths because the leaves of the calyx and the corolla has the same color structure and function as that of the tulip.
احنا ممكن نعرف الفلاور دي هي دايكوت ولا مونوكوت ازاي؟ ممكن ابص على الفلاور كده بالنظر بس، طالما عندها كاليكس وعندها كرولا يبقى الفلاور دي هقول عليها دايكوت. الكاليكس اند كرولا هاز ذا سيم كولر ستراكشر اند فانكشن، الاثنين فيهم نفس اللون ونفس التركيب، مش قادر اقول ان ده كاليكس ولا ده كرولا، يبقى دي اسمها بيريانس ودي بتبقى في المونوكوت. كمان برضو عدى علينا زمان كده ان الدايكوت فلاورز كانت تترا اور بنتاميريوس وورلز، يعني عدد الورقات في كل فلورال وورل كانت 4 أو 5 والمالتيبليكيشن بتاعها. لكن كانت المونوكوت تبص كده تلاقيها 3 اند اتس مالتيبليكيشن، يبقى ده اقول عليه مونوكوت. ال3 والمالتيبليكيشن بتاعها دي بتبقى عندها بيريانس، ما بتبقاش كاليكس اند كرولا، لكن بنقول عليها بيريانس، الاثنين عندهم السيم ستراكشر كالر اند فانكشن. شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason. Some flowers are called bisexual while the others are called unisexual. خلينا فاكرين ان يوني يعني واحد وباي يعني اتنين، وسيكشوال يعني ايه؟ يعني عندها ميل اورجنز بس ولا فيميل اورجنز بس ولا both of them. هنا بنقول لك because androecium and gynoecium exist in the same flower. يبقى كده دي بنقول عليها في عندها ميل and female organs، يعني the two organs، فبنقول عليها bisexual. While the other flower are called unisexual because they only one sex only exist in the flower. يبقى في فلاورز عندها الميل اورجان والفيميل اورجان، وفي الحاله دي نقول ان الفلاور دي بايسكشوال. ممكن في فلاور تانية يا اما ميل بس يا اما فيميل بس. دي في الانيمالز لما اقول the adults are differentiated into males and females يبقى unisexual animal، يبقى ده وحيد، يا ميل بس يا فيميل بس. لكن لما يبقى كاري ميل اند فيميل اورجان بنقول عليه بايسكشوال، وساعات نسميه هيرمافروديت. شوف السؤال اللي بعد كده معانا. السؤال اللي بعد كده برضو give reason for each of the following. Formation of endosperm nucleus is called triple fusion. triple يعني 3 fusion يعني اتحدوا مع بعضهم. طب ليه الاندوسبرم بنسميه triple fusion؟ نفتكر حضراتكم because one of the two male nuclei fused with the nucleus of the embryo sac اللي هم بقوا 2N و N دول to form endospermic nucleus 3N. نفتكر طبعا الدبل فيرتلايزيشن كان بيحصل لكل بولينجرين، كل بولينجرين كان عندها 2 ميل نيوكلاي. one of them fertilize the egg cell to form zygote، يبقى حصل فيرتلايزيشن اهو للاكس سيل وبقت زايجوت. but the second fertilizes 2 embryo sac nuclei to form endosperm. الفورميشن اوف endosperm ده بنقول عليه triple fusion عشان هو fusion between 3 nuclei، ده اسمه 3N، ده الاندوسبرم. في المنهج عندنا كلمة 3N دي موجودة مرتين، مرة لما اتكلمنا عن التريبل فيوجن اللي بيعمل اندوسبيرم اللي بنقوله دلوقتي، ومرة تانية هنقول انها act as a lethal case in the human beings. لما الزايجوت يبقى 3N ده بيموت، وده هنعمل ستريس عليها في الدي ان اي. شو السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason for each of the following. The importance of micropyle in fertilization and the ingermination process. طبعا fertilization يعني fusion between male and female nuclei، لكن الجيرمينيشن ده الباسج اوف ووتر through the micropyle for the germination of the seeds. طب الميكروبايل مهم فين؟ في مرة هيعدي البولين تيوب ومرة هيعدي الووتر. يبقى هنا for fertilization it permits the pollen tube to pass through it to the embryo sac. That for the fertilization. But for germination it permits the water to pass to the seed for germination to start. يبقى باختصار لما بيبقى عندي التو integuments around the embryo sac except a certain part which is called the micropyle. micropyle الحته اللي مكان اللي في الامبريو ساك اللي ما فيهوش integuments ده بسميه مايكروبايل. بيعمل ايه بقى؟ لما تيجي البولين تيوب دي تعدي كده في الستايل تيشو لغايه ما توصل للاوفري، تدور على الميكروبايل فين، سواء اورثوتروباس او انوتروباس، يعني سواء الميكروبايل دايركتلي كده قصاد الاستجما يا اما بيبقى الناحيه الثانيه. في كل الحالات البولين تيوب بتعدي علشان توصل للامبريو ساك عشان تعمل دبل فيرتلايزيشن. طب هتوصل منين؟ هتدخل من الميكروبايل.
طب حصل fertilization وعملنا فروت وكونتيننج سيدز، السيدز دي عايز ازرعها، عايز مكان يدخل منه الووتر عشان تعمل جيرمينيشن للسيدز. يبقى كمان الميكروبايل هنا مهم to allow the passage of water for the germination of the seeds. مهم قوي قوي ان يبقى في ميكروبايل. ساعات ممكن حد يجيب شويه فول ناشف قوي كده ويحطه في ميه علشان يستنبته، يبقى يعني يحصل له جيرمينيشن يعني. طب كل الفول ده بيحصل له، ممكن تلاقي واحده اتنين لسه ناشفين زي ما هم بقالهم يوم ولا حاجه ولا يومين في الميه وناشفه زي ما هي. تفهم من كده ايه؟ تفهم ان في حاجه سدت الميكروبايل ده، فالميه ما قدرتش تدخل للسيد علشان تعمل جيرمينيشن. فمهم قوي ان يبقى في ميكروبايل to facilitate the germination of the seeds by the passage of water through the micropile. شو السؤال اللي بعد كده؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي explain the structure of the human testes. طيب عايز الستراكشر حضرتك من حيث المبدأ لازم اعرف اعمل seminiferous tubules واعمل لها الفور لايرز اللي احنا بنعملها. طبعا الخط الاسود اللي احنا بنعمله ده للسيمينيفرس تيوبيولز ده نعتبر الخط الاسود ده هو البرايمري جيرم سيلز. طب اول لاير من السيلز بتقابلني دي السبرماتوجونيا. السبرماتوجونيا دي اللي نتجت عن الديفيجن الكتير اوف ميتوزس اوف ذا برايمري جيرم سيلز باي ميتوزس. سبرماتوجونيا هتبدا تعمل مايوزس 1 عشان تديني يحصل لها جروس علشان تديني فيرست سبرماتوسايت، وبعدين الفيرست سبرماتوسايت دي هتبدا تعمل مايوزس 1 في الماتيوريشن عشان تديني سكند، والسكند لما تعدي مايوزس 2 تعمل سبرماتيدز، والسبرماتيدز تشينج انتو سبرمز. يبقى باختصار the test is built up of seminiferous tubules. Among them there are the presence of interstitial cells which secrete testosterone hormones. Each tubule is lined internally with the primary germ cells. The diploid cells to N, they are divided to form sperms. نفتكر ان فيها سيرتولي سيلز، السيل اللي لونها يلو اللي باينه او اللي قلنا عليها من شويه inside the seminiferous tubules of the human testes. function بتاعتها they secrete fluid to feed the sperms. يبقى بتطلع فلويد عشان تعمل feeding the sperms. كل الناس تعرف الفانكشن دي، لكن الناس بتنسى الفانكشن الثانيه of the Sertoli cells ان they have an immunization function، عشان دي هي اللي بتعمل immunity للسبرمز. السبرمز دي مش بتمشي في البلد، مفيش الاميونيتي سيستم بتاعنا خلاص، هي خرجت اصلا من عند الميل بادي وبقت في الفيميل جينيتال سيستم، ممكن تتعرض لاتاك من اي بيستس. علشان كده لازم يبقى عندها immunization اللي بتعمل لها immunization من اول ما هي كانت في التستيس دي Sertoli cells، تعمل لها nutrition يعني secrete nutritive substance to feed the sperms and also responsible for the immunization of the sperms. السؤال اللي بعد كده بيقول لي write short account on the spermatogenesis. الحقيقه مهمه قوي السبرماتوجينس لانها زي الاوجينس بالظبط، بتعرف واحده بتلاقي الثانيه سهله. عندي phases of spermatogenesis، كان الاولى كان اسمها multiplication phase. ايه اللي بيحصل في المالتيبليكيشن phase؟ قدامنا كده primary germ cells دي diploid to N divided by mitosis several times to produce great number of spermatogonia. يبقى افتكر ان المالتيبليكيشن فيز دي بدات ببرايمري جيرم سيل وانتهت بسبرماتوجونيا. سبرماتوجونيا دي هتعمل ستورنج جريت اماونت اوف فود عشان يحصل لها جروس، فسميها برايمري سبرماتوسايت. برايمري سبرماتوسايت اللي كانت سبرماتوجونيا بس كبرت، يبقى الجروس بدا بسبرماتوجونيا وانتهى ببرايمري سبرماتوسايت. طيب الماتوريشن يعني مايوزس 1 اند مايوزس 2. مايوزس 1 يعني البرايمري سبرماتوسايت هتعمل ديفيجن باي مايوزس 1 تديني سكندري ودي اول هابلويد تقابلني، والسكندري سبرماتوسايت هتعمل ديفيجن باي مايوزس 2 علشان تديني سبرماتيدز. يبقى كده خلصت الستيج اللي اسمها ماتوريشن. يبقى في الماتوريشن بدات ببرايمري سبرماتوسايت ودي كانت ديبلويد وانتهت بسبرماتيدز ودي هابلويد. ميتامورفوزيس دي اللاست ستيج اللي بيحصل فيها change the structure of the cell or the spermatids to change into sperms. علشان كده بنسميها ميتامورفوزيس. That's not act as a kind of division but it's act as a kind of differentiation, or the seeds are changed into the shape of the sperms during the metamorphosis.
يبقى نفتكر ان الثري ستيجز دي كانت الاولى مالتيبليكيشن، الثانيه كان اسمها جروث، الثالثه طبعا الجروث كانت سبرماتوجونيا سيلز ستور اماونت اوف فود اند تشينج انتو برايمري سبرماتوسايت. برايمري سبرماتوسايت دي اللي هتدخل الستيج الثالثه اللي اسمها ماتوريشن. ماتوريشن يعني مايوزس 1 اند مايوزس 2. يبقى هنا البرايمري سبرماتوسايت 2N are divided by meiosis 1 to produce secondary spermatocyte، ودي الهابلويد الاولى اللي بتقابلني، which are divided by meiosis 2 to produce haploid spermatids. يبقى برضو في secondary spermatocyte، والسبرماتيدز دول هابلويد. اخر ستيج اللي بنسميها ميتامورفوزس. الميتامورفوزس بيحصل ان السبرماتيد اللي هي كانت الشكل اللي بشاور لحضراتكم عليه ده دلوقتي بتبدا يتغير شكلها، يفضل بالتدريج كده يتغير لغايه ما يتحول للسبرم. عشان كده الستيج دي الناس تسميها ميتامورفوزس، يعني تشكل، يعني شكلها اللي بيتغير مش بيحصل لها ديفيجن، وبالتالي دي الستيج الثالثه اللي اسمها ميتامورفوزس. خلينا فاكرين ان الاوجينسيس بيحصل فيه 3 ستيجز مش 4 ستيجز. نفس ال 3 ستيجز الاولانيين بتوع السبرماتوجينسيس بيحصل برضو في اول حاجه بيحصل المالتيبليكيشن برضو باي ذا ميتوزيس ديفيجن علشان احول البرايمري جيرم سيلز لعدد كبير من الاوجونيا. الاوجونيا هنا اللي تعمل ستور جريت اماونت اوف فود عشان دي بتستعد علشان هتعمل اوفم او هتعمل ديفيجن، وبالتالي السبرماتوجونيا هتبدا لما يحصل لها جروث تبقى برايمري اوسايت. برايمري اوسايت دي اللي بتدخل الماتيوريشن يعني مايوزس 1 اند مايوزس 2. برايمري اوسايت تتحول لسكندري اوسايت وان بولار بادي، وبعد كده البولار بادي ده والسكندري اوسايت ودول الاثنين هابلويد هيعملوا ديفيجن علشان يدوني سكندري اوسايت ويدوني اوفم وبولار بادي، وكمان البولار بادي يعمل ديفايدد تو بروديوس 2 بولار باديز. في النهايه كل برايمري جيرم سيلز بدينا بيها او كل وحده اوجونيا بدينا بيها وصلتني ل 1 اوفم اند 3 بولار باديز. ومفيش طبعا ميتامورفوزس في الفيميل لان الاوفم هي سفيريكال سيل مش محتاج اشكلها يبقى ليها هيد ونيك وميد بيس وتيل مش محتاجين، فما فيش ميتامورفوزس للاوجينس. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا explain with drawing the structure of the human sperm. اسهل رسمه عندنا في الريبرودكشن هي الرسمه بتاعت السبرم. طبعا السبرم consists of head, neck, midpiece and tail. The head containing a nucleus. Nucleus the one in means 23 chromosomes in the case of the human being, and the acrosome. acrosome طبعا معروف ان هو secretes the enzyme which is called the hyaluronic enzyme to dissolve the coat or to dissolve the hyaluronic acid to remove the ovum membrane to facilitate its penetration process. يبقى الهيد ما كانش فيها غير نيوكليوس وكان فيها الاكروسوم، والاكروسوم اللي بيطلع لي الهيالورونيك انزيم. لكن بعد الهيد هلاقي فيه نيك. النيك دي الفانكشن بتاعتها ان هو containing 2 centrioles. مهمين قوي قوي السنتريولز هنا. ليه؟ لان اللي بيعمل penetration of the ovum the head and the neck both of them pass through the ovum during the fertilization. طيب يبقى هنا النيك عندها ايه؟ 2 centrioles they play an important role in the division of the fertilized ovum. لما يحصل لها fertilization الزيجوت اللي اتعمل ده محتاج يعمل division علشان يبقى 2 plus 2 مير، يبقى محتاج 2 centrioles ضروري. طبعا the midpiece containing the mitochondria to produce energy for movement. يبقى الميتوكوندريا هي السنتر اوف انرجي برودكشن لاي سيل، ودي سيل بتتحرك يبقى لازم تحتاج انرجي علشان تعمل swim until reach the ovum. But the fourth part is a tail which consists of an axis which end with the caudal piece to help the sperm to move. يبقى السبرم الاستراكشر بتاعه سهل قوي، والدروينج بتاعه برضه سهل قوي. بنعمل اوفال شيب of the head وبعدين small part called the neck region، وبعدين بنرسم ميد بيس جواها ميتوكوندريا او ميتوكوندريا حواليها ممبرين واحنا بنعرف نرسم ميتوكوندريا، وبعدين نعمل الاكس او التيل والكودال بيس. فده الاستراكشر بتاع السبرم.
اهم حاجه في السبرم او اكتر حاجه بنسال فيها كتير السنتريولز اللي موجوده في النيك ريجن الفانكشن بتاعتها ايه، والاكروسوم السايت والفانكشن بتاعته، دي حاجات مهمه. شوف السؤال اللي بعد كده معانا، احنا بنحاول نغطي اكبر كم من الاسئله ممكن علشان شابتر 3 شابتر كبير. Write short notes about the human menstrual cycle. المنستريويشن دي لازم الناس تاخد بالنا منها. ايه اللي بيحصل؟ اول فيز الناس بتسميها proliferation take about 10 days when the pituitary gland secrete the follicle stimulating hormone or FSH hormone which stimulate the ovary to produce gravium follicle. The ovum grow and mature inside the gravium follicle within about 10 days. The gravium follicle secretes estrogen hormone which stimulate the growth of the endometrium. يبقى حكايه البروليفريشن دي، بروليفريشن يعني جروث، يعني انماء، يعني حاجه بتكبر. اللي بيكبر هنا هو الاندومتريوم، وبيحصل ديفلوبمنت للاوفم اللي جوه الجرافيوم فوليكل. الاكشن بتاع الفيرست فيز اللي بنقول عليها بروليفريشن بيبدا من اول ما البيتيوتري جلاند تعمل سكريشن اوف ذا فوليكل ستيميوليتنج هرمون which stimulates the ovary to produce the gravium follicle. gravium follicle هتعمل استروجين، الاستروجين هيعمل increase the thickness of the endometrium. يبقى دي الفيز الاولى اللي اسمها بروليفريشن. طبعا من الشكل الدياجرام دول ده ممكن نقول الستيجز هي ايه. البروليفريشن كانت FSH هرمون from the pituitary gland stimulate the ovary to produce gravium follicle. gravium follicle ماشيه اهو من اول ما ابتدى يحصل سكريشن ال FSH هرمون، فضل ماشي دي جرافيوم فوليكل. بعد كده بعد ال 10 دايز دي تبدا البيتيوتري جلاند تعمل سكريشن اوف LH هرمون يعمل ستيموليت ذا جرافيوم فوليكل تو ريليز ذا ماتيور اوفر. ده بيبقى يوم 14 غالبا. هنا لما تطلع الماتيور اوفر الجرافيوم فوليكل تبقى تشينج انتو يلو بادي اسميه كوربس ليوتيم. طبعا الاستروجين عمل انكريز ذا سيكنس اوف ذا اندومتريوم. كوربس ليوتيم بيعمل سكريشن اوف بروجستيرون هرمون. بروجستيرون هرمون اللي زاد ده بيزود لي السيكنس اوف اندومتريوم، وبالتالي بيفضل الكوربس ليوتيم يطلع بروجستيرون لغايه ما يشوف هي الاوفم هيحصل لها fertilization ولا لا. لو الاوفم is not fertilized the corpus luteum degenerates so the progesterone decrease so menstruation takes place through from 3 to 5 days. But if the ovum is fertilized the corpus luteum grow to reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month when the placenta is formed. أصدقائي وأعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، دي كانت نهاية الوقت بتاعنا، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.